resume. Forms are used to allow the user to provide information that can be sent to the server. طبعا كون نحن نشتغل على client server application وبالتالي نحتاج إلى وسيلة تخلي الكلاينت هذا يرسل فيها معلومات إلى طرف السيرفر. الطريقة أو الوسيلة هذه the way is by using the web forms. They are also often used as a way for a user to provide information to be used by JavaScript. أحيانا برضو بعض تطبيقات الجافا سكريبت تحتاج لاستخدام الفورمز. HTML forms هي الأساس في الموضوع هذا. The rule of forms is to gather different kind of user input. ممكن البيانات هذه تكون text، ممكن تكون menu to select زي ما وريتكم بالسلايدز الأخيرة. ممكن تكون عندي قائمة فيها مجموعة من الخيارات. ممكن راديو buttons هذول اللي يجوا على شكل دوائر نضغط عليهم، أو choose items اللي تجي على شكل مربعات صغيرة. Check. The web browser takes this information and drops it up into a packaged format. بتحطها في package format that can be sent directly to a web server, where there is a customized program sitting and waiting for the form information. طبعا البروجرام هذا اللي يتكلم عنه في طرف السيرفر هو البروجرام اللي بيتعامل مع الداتابيز، لأنه البيانات هذه في النهاية تتخزن في السيرفر على الداتابيز. مثلا اسم طالب، مثلا بيانات طالب، اسم الطالب، البيانات الأكاديمية تبعه. طيب الطالب هذا ذكر أو أنثى، we have two choice for check box. فالأشياء هذه كلها تروح تتخزن بعدين هناك في طرف السيرفر. These programs can unpackage the information, manipulate it, store data, and send feedback page back to the viewer. أحيانا المستخدم بعد ما يدخل البيانات هذه، لاحظوا أنتم لما تروحوا تسجلوا في أي موقع مثلا زي مواقع البريد الإلكتروني، صح؟ يقول لك دخل البيانات، تدخل بعدين يعمل لك بريفيو. يعمل لك بريفيو، يقول لك طلع لك كذا فورم فيه البيانات كاملة تبعك. يقول لك تأكد مثلا من المعلومات. هذا بالذات في المواقع تبع تقديم الابلكيشنز مثلا المنح والأشياء هذه، قبل ما تعمل ابروف أو سبميت يوري لك البيانات تبعك. هذا هو المقصود فيه بالفيور. To make the most use of forms, you will have to have access to server-side scripting, which can process the information. Side server scripting هذه مثل لغات PHP هي اللي بتوفر إمكانية للوصول إلى البيانات اللي موجودة على الداتابيس تبع السيرفر. A web page form is defined by a set of form and /form. So it has ending tags. Tag where everything in between includes HTML to code the different text fields. Buttons and drop-down menus that are used to store selections from the page viewer. You can also have other HTML code inside the form that serve as labels for your form elements. يعني ممكن برضه نستخدم نوع من انواع الليبلز ضمن الفورم نفسه. هذا مثال على شكل فورم. طبعا عندي هنا تكست عادي، عندي هنا تكست من النوع باسورد. إذا التكست في معنا تكست عادي وفي معنا تكست من النوع باسورد. الخصائص حقه تختلف انه يطلع لي البيانات في 16 عشان تكون مخفية. اوكي. This is a list. This is a memo اللي هي حجمها كبير، مش تكست عادي، يسمى ميمو element. And this is radio buttons and this is a check box. And we have a button which is called submit. As soon as we press this button, the information entered in the form will be sent to the database. Okay. Form action. So here we put the URL for server program and we put the method get or post. We already know what's the difference between get and post. We say post for the operations that cannot be repeated safely, but this one for operations that can be repeated safely. And here we can put the form elements.
Form contains button, checkbox, file. We may have some hidden elements. Sometimes we need some elements, but we don't need them to be displayed. So we will name them as a image, password, reset. You know reset? Clear. لما يكون معنا فورم نعبيه بعدين نعمل clear. Radio, submit button and text button. Okay. Web forms are designed to send content from a web page to a special program on a web server that will process the data and return a message back to the person who sent it. إنه قمت بعملية التسجيل بشكل صحيح successfully. لما تخلص يقول لك thank you, you have successfully registered or your application is sent successfully. Okay? If you want to provide this type of interaction in a web page, it must communicate with these special programs, typically called CGI for Common Gateway Interface. بعض اللغات تدعم بمكتبات اسمها CGI. فاللغة هذه CGI بتوفر نوع من communication between client and server interaction. CGI باختصار Common Gateway Interface. To have this functionality, you must write them in a complex programming language, or you may have access to a web server that provides these programs. طبعا بعدين later in this lesson we will show how to make forms work with such programs. أول حاجة نقدر نتعرف كيف الفورم ينكتب. التاج form method equal to post. Here we use the post method, which means that we cannot repeat them safely. And then the action is what is the URL of the server, okay, that we will send the form information to. So action http www.edu CGI pin tut. Look here, we have CGI pin, which is a library that contains CGI based program. Web forms are designed to send content from a web page to a special program. This is the same thing. If you want to provide, okay, this is the same web forms, web controls. Server sends original HTML page containing input fields. So when you input or do the, write the input in the input elements in the form and then send to the server. Server sends original HTML page containing input fields again to the user. User types information into fields and press submit button. طبعا احنا لما نفتح الموقع الصفحة هذه اللي تظهر لنا حق الفورم اللي بندخل فيه البيانات، هذه الصفحة أساسا موجودة على الويب سيرفر، لكن تظهر لنا على البراوزر لأننا ويب كلاينت. صح؟ ايوه كان نعمل ريكوست للصفحه هذه لما مكتوب العنوان تبعها. وصلت لي الصفحه هذه بناء عليها عبي ايش البيانات وعمل سبميت. Client establishes connection with handler script at server side. الهاندلر سكريبت هذه ممكن تكون مثلا لغات PHP. تمام؟ اللي بتتعامل مثلا مع الداتابيس. Script file name contained in web page. Client collects user input into a long string and sends it along with an HTTP command back to server post. يعني هذا البوست هذه باستخدام البوست بترسل البيانات للسيرفر. مثلا customer John and card number equal to this expires quantity. لما تدخل مثلا على موقع وتختار الاشياء هذه انه اسم الكاستمر، الرقم البطاقه تبعه، البطاقه تبعه بتنتهي مثلا بشهر 6، البرودكت رقم 1 والكوانتيتي رقم 5. الواحد والفايف هذه ممكن يختارها من ضمن القوائم مثلا. لما يدخل الواحد يعمل استعلام عن طريق صفحه عن طريق فورم، يختار البيانات اللي بيستعلم عنها وبعدين يعمل سبميت، فينرسل الى السيرفر ك HTTP command.
Okay. Handler script at server reads parameter string and processes it, usually producing a new page as a result. لما يعمل استعلام مثلا انا دخلت موقع، الموقع هذا يعرض منتجات كمبيوترات مثلا، اشتري كمبيوتر صح؟ ادخل يقول لي في معك هنا خيارات، اختار تشتري رام مثلا كم؟ مثلا 4 جيجا، اشتري الهارد ديسك 1 تيرا، اشتري البروسيسور يكون اي 7 كور اي 7، اشتري كذا اشتري كذا، واعمل ايش؟ سبميت. تمام؟ بيعمل لي ديسبلاي للبيانات تبع الاختيارات هذه اللي اخترتها. اذا غيرت الخيارات تبعي كأنه ريكوست جديد، عملت ريكوست جديد او عملت سيلكت جديده يعني. كل مره الهاندلر سكريبت السيرفر ريدز بارامتر، هذه البارامترز اوكي string and process it, usually produce a new page as a result. بيطلع لي اكيد صفحه جديده فيها نتائج البحث تبعي، او اذا ما فيش نتائج طلع لي انه ما فيش المواصفات هذه وما فيش. اوكي؟ فهمت الفكره؟ Create modern websites using HTML and CSS. طبعا استخدام CSS مع HTML يعني يضفي على HTML المنظر حداثي، منظر جميل، منظر بشكل حلو يعني. HTML5 will be the standard for HTML in the forthcoming years. Is still a work in progress. طبعا كانت في الاستخدام. However, the latest version of the major browsers support many of the new HTML elements and API. You know what's API? It is the application programming interface which comes with operating system. بعض الفانكشنز تكون متاحة من خلال operating system بإمكاننا نستخدمها أو نستفيد منها ضمن لغات البرمجة. هذا ما يطلق عليه ال API. يدي بعض البراوزرز اللي تدعم ال HTML5. The HTML5 working group include AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla. كان له كم أنواع من الشركات و شركات اللي بتشتغل، لأنه هذه الشركات كلها مهتمة يعني في النهاية HTML تعتبر ستاندرد للجميع. اوكي. نيو فيتشرز طبعا اصبحت الان بالامكان استخدام هذا الكانفاس علشان 2D drawing، عشان الرسم، فيديو، الاوديو، سبورت برضه معنا حاجه اسمها ارتكل، فوتر، هيدر، ناف، طبعا نافيجيشن، سيكشن، هذه كلها فيتشرز دعمتها ال HTML5. اعتقد بتلاقوا الكتاب اللي وريتكم اياه. HTML5 specification includes a series of new semantic elements that is used to give some meaning. طبعا بوريكم امثله على استخدام هذا الهيدر والفوتر والناف، هذه الخصائص الجديده تبع ال HTML اذا حبيتوا تطلعوا عليها. بوريكم انا من السلايدز اللي موجوده معي مثال عن الفورمز عشان بس يتعمق المفهوم. This is false. في معنا ميثود بوست والجيت كلها اللي بإمكاننا نستخدمها، والاكشن اللي من خلاله نحدد ال URL. تمام؟ هذه متفقين عليها صح؟ الانبوت معنا انواع. معنا تايب تبعها ممكن يكون hidden inputs with have type hidden defines the usage of input element. حدد له type يساوي text، برضه معنا text
ممكن التكست هذا نحدد له السايز تبعه، ممكن نحدد له الماكسيموم لينث تبعه. معنا من ضمن التايب برضه سبميت، هذا اللي بيرسل البيانات للسيرفر. معنا من التايب ريسيف. تمام؟ هذا مثال. مطر ولا ايش؟ طيب هذا مثال. هذا المثال عندنا الهيد طبعا والتايتل انترنت. هذا التايتل بين عدد اثنين في الهيد. قلنا الهيد فقط يعرض الاشياء اللي لها علاقه بالتايتل. بعدين البودي بحجم خط H2 كتبنا فيدباك فورم. بعدين باراجراف please fill out this form. This is a B means paragraph. اوكي؟ هذه كلها تعليقات كومنتس. بعدين هنا الفورم. فورم ميثود استخدمنا البوست، والاكشن استخدمنا هذا المسار مثلا. طبعا في الحاله هذه المسار هذا هو عباره عن ايش نوعه؟ ريليتد. احنا قلنا معنا نوعين، لينك معنا ريليتد. ابسولوت لينك وفي معنا ريليتد. هذا عباره عن ايش؟ ريليتد. طيب الانبوت معنا الانبوت تايب هيدن نيم. طبعا النيم ما نمشيش احنا نظهر اسم الفورم، لذلك نحطه هيدن. الفاليو detail and detail.com. اوكي؟ بعدين معنا تايب هيدن برضه نيم سبجكت فاليو فيدباك، برضه هذا ما نمشيش نظهره، هذا كله هيدن. طيب الحاجات اللي بنظهرها لاحظ هنا كتبنا سترونج نيم اللي هو هذا. تمام؟ الانبوت هنا النيم تساوي نيم، والتايب تبعنا ايش؟ تكست. هنا ما خليناش كده، هنا تكست عشان نتيجه المستخدم يدخل بيانات. اذا هذه هذا هو التكست تبعنا. نيم تساوي نيم والتايب تكست والسايز 25. بعدين معنا انبوت تايب سبميت اللي هو هذا سبميت يور انتريز. فاليو تبعه اذا في معه كل انبوت معه تايب ومعه فاليو تو اتريبيوتس. تايب الاتريبيوت الاولى اللي هي تايب نوعه سبميت، هذا سبميت اللي بيرسل للسيرفر. والفاليو سبميت يور انتريز، هذا اللي بتنكتب على البوتون. الثاني تايب يساوي ريسيت اللي هو هذا، والفاليو تبعه كلير يور انتريز. تمام؟ خلاص غلقنا الفورم، غلقنا الفاليو، غلقنا ال HTML. اوكي؟ طبعا ممكن يكون معنا مور كومبلكس فورم. ممكن يكون عندنا فورم حجمه كبير. في الحالة هذه نحتاج إلى تكست اريا، لو معنا مثلا مساحة كبيرة للشبكة داخلها مش تكست بسيط، يعني التكست البسيط معه حجم محدد. لكن ممكن نحتاج نعمل تكست اريا. في حالة التكست اريا نحدد الروز والكولومز تبعه. ومعنا برضه انبوت من النوع تايب باسورد، هذا اللي قلنا يظهر على شكل نجمة. معنا انبوت من النوع تشيك بوكس. معنا انبوت من النوع راديو. اوكي بالضبط. معنا انبوت من النوع سيلكت. سيلكت هذه القائمة. اوكي القائمة هذه تنزل. هذا مثال يضمهم الان كلهم، يعني بيظهر لو كنت معنا بالشكل هذا. فيدباك فورم، هذا التكست اريا، هذا الايميل ادريس هنا عمله على شكل باسورد على اساس يظهر ستارز. وبعدين هنا استخدام تشيك بوكس. فطلعوا المثال هذا. طبعا نفس الشيء تايب وفاليو، تايب وفاليو بالنسبه للسبميت والريسيت. وبالنسبه للتايب هنا تشيك بوكس تشيك بوكس تشيك بوكس تشيك بوكس اللي هو هذا تشيك بوكس. تمام؟ والتكست اريا اللي استخدمناها قبل شويه. النيم هنا اعتبر التايب تبعه ايش؟ باسورد. الايميل باسورد على اساس بيظهر ايش؟ ستريتس. هذه الامور كلها تكنيكال. وهذا مثال برضه استخدام كل حاجه. على فكره هذول الامثله لو عملت لهم كوبي اند بيست مباشره بامكانكم تنفذوهم مباشره، وبالتالي تستخدموهم للاغراض اللي تحبوها، يعني اللي تفيدكم. تنسخوا من الكتاب او حتى من السلايدز موجودين بالكتاب. الامثله.